पॉइंट पर पॉइंट सामान को शिखे ठीक से प्रकार मोर प्रिय माने आमे आउरी किछि विषय शिखिबा जे महापरित्राण कौन अटे कहीं लेखा गला यह महापरित्राण अटे बोली महापरित्राण अर्थ कौन किछि विषय शिखिबा एप्री लोक मान निकट को जो पुस्तक लिखा जाइए आशा करा प्रेरित पाउल लिखिछथि जदि आपण दुई पद तार एक पद को देखिबे एठी लिखा जाय अति सुना जायथवा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबा आंभ मानकर उचित नहिले काले आंभ माने लक्ष्य भ्रष्ट हेबा ए वाक्य लेखिबा पछरे ए पत्र लेखिबा पछरे गोटे बहुत बड़ उद्देश्य लेखक कर अछि काहे कि से पत्र लेखुछथि जानि छथि आपे माने प्रभु जीशु स्वर्ग आरोहण करिवार आशा करा जाउछि 70तम ख्रीष्ट पर जोड़ा कह जाए से समय ए लेटर लिखा है ए पत्र लिखा है जो एप्रिल लोक माने प्रभु को ग्रहण करथिले जो एप्रिल लोक माने प्रभु को वाक्य को सुनी हृदय सहित ताको विश्वास करी से वाक्य को ग्रहण करथिले और से वाक्य अनुसार जीवन काटुथिले धीरे धीरे कौन है माने सेमान को मध्य जो लोक माने यीशु को ग्रहण करथिले सेमान को पुनर्बार यहूदी धर्म को आनिबा पाई से समय नेता माने फारूसी साधुकी माने सेमान को आउ थरे पछ को फेरिबा पाई कौन करथिले प्रचार करथिले एमती भी कहि परिबा फोर्स करथिले जबरदस्त करथिले जे तुमे पुनर्बार फेरी आसो आज भी यीशु को इस्राएल रे विश्वास करते नहीं यीशु जो जगह जन्म ग्रहण करथिले सेही देश रे आज भी से माने यीशु को ग्रहण करते नहीं से माने मोसांगर व्यवस्था और एबे भी से माने यहूदी धर्म मध्य रे अछंती तो जे लोक माने प्रभुकर सुसमाचार को ग्रहण करथिले एवं मन परिवर्तन करी यीशु को सहित चलुथिले सेही लोक मान को बारंबार एही लोक माने कोन करथिले तुमे फेरी आसो बोली समान को फोर्स करा जाउथला सेथि पाई ए वाक्य रे लेखक लेखुछथि तुमे सुनिथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबार आवश्यक अछि आज भी आपण माने जो सुसमाचार सुनि अछंती जदि आपण माने से सुसमाचार रे मनोयोगी हेबे नाही कोठी ना कोठी शैतान आपनको आपनकर पुराना जीवन आड़ को आउ थरे टाणी दबा जदि प्रतिदिन आपण न्यूज देखिबे एमती किछि लोक अछंती जो माने ख्रीष्टीय लोक मान को पुनर्बार पछको फेरेबा पाई कार्य करूछंती कि जानि छथि न्यूज रे देखुथिबे आज एते लोक से माने ख्रीष्ट धर्म को छाडिले आउ थरे से माने निजर ये को फेरिले बोली इस समय माने ए प्रकार को समय चली मोर पे माने जपरी वाक्य लिखा जाए अनेक आहूत अल्प मनोनीत अनेक आसी सत किंतु शेष काल लोक माने
अनेक पछ को फेरी जीवे तार गोटे ही कारण से ख्रीष्टर वाक्य को अवहेला करेंगे जदि कौन सी प्रकार प्रभुंर लोक मैंने ख्रीष्टर वाक्य को आज अवहेला करती से पछ को फेरबार कई रखिपारे ना मु धन्यवाद दूचे टॉपिक एत सुंदर विषय जे ए महापरित्राण को आमे अवहेला करि पारिबा नाही मोर प्रिय माने ए प्रिय मंडली ए प्रिय लोक माने जेतल अवहेला करूछंती लेखक लेखुछंती जे जहा तुमे सुनियो जो हृदय तुमे तांकु स्थान देयो छ एबे अधिक जागृत हेबार समय अछि आमे बाहर करबा रोमियो पुस्तक रोमियो 13 पर्व तार 11 पद टी पढ़ा कि जन पढ़तु पुणी एबे तुम मानकर माइक रे पढ़तु भलो पुणी एबे तुम मानकर निद्रारु जागृत हेबार समय जे उपस्थित यह जानी यही सब कर कारण आम मानकर विश्वास करने दिन ठार वर्तमान परित्राण आम मानकर अधिक सन्निकट रात्रि पाहांता हेउछि दिवस सन्निकट अतेवास आमे माने अंधकार कर्म सब परित्याग करी आलोकर सजा परिधान करू रंगर सब मततारे लपटता वो काबुकतारे विवाद वो ईर्ष्यारे आचरण न करी आस आमे माने दिवसर विहित भद्र आचरण करू पुणी प्रभु यीशु ख्रीष्ट को तुम माने वस्त्र रूपे परिधान कर आ कुओ विलास उद्रेक करने सकाशे शरीर निमंते आयोजन कर नाही मोर प्रिय माने जगह लेखा छे जो परित्राण आमे विश्वास करियछु से परित्राण दिन आज अधिक सन्निकट हे अछि हां कि नहीं हां कि नहीं हां ये हस्त उठे कहबे कि हां बोले आज परित्राण दिन अधिक सन्निकट हे अछि अनेक समय हमें बुझी पारू ना हो अनेक समय हमें जानी पारू ना हो कि प्रभु का वाक्य लेखा होछि तुम्हें माने निद्रारु जागृत हेबार समय उपस्थित आज मंडली सोई पड़ी आज विश्वासी माने सोई पड़ी सोई पड़ी मोर प्रिय लोक माने आज जागृत हमारा समय आसुची जदि समय थाउ थाउ माने जागृत हेबा ताले से महान परित्राण दिन को माने देखिबा हालेलुया 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 केते मीटिंग होची केते सभा होची केते कोन करा जाउछि आज लोक मान को जागृत रखिबा पाई केते टंका खर्च होछि एते सब करबा पर जदि हम माने जागृत हेबा नाही ताले किछि लाभ नाही मोर के आज की जागृत होबा पे चाहछथि की निद्रा रू उठिबा पे चाहछथि निद्रा माने कौन शोइथवा लोक को किछि सुबे ना हाँ ए भाई आमे प्रभु को पाई पहुंचीबा करे से औटी घुंगड़ी मार हाँ शोइथवा लोक से पहुंची जे सत किंतु से किछि करिवा परिस्थिति रे नाही मोर प्रिय माने
आत्मिक भाव में निद्रा होची अंधकार मध्य प्रवेश करवा अंधकार कर्म सब को आपणा आज मंडली मध्य प्रभु को जाना व्यक्ति माने कोठी ना कोठी शुणा जाए वाक्य प्रति अवहेला होई आज निद्रा मध्य प्रवेश कर अंधकार कर्म सब लिप्त कि जानी किए अनुभव कर प्रभु मान आह्वान करना प्रभु मान डाकी ना मोर प्रिय मैंने लिखा जाए तुम मानकर कटी बंधा था तुम मानकर प्रदीप जड़ था जीवन शेष निश्वास पर्यंत गोटे ख्रिस्टियान जड़ार आवश्यक अच्छे तार प्रदीप केवे लिभिबा आवश्यक नहीं जदि प्रदीप लिभि जाउछि ताकु पुनर्बार प्रचलित करिवार आवश्यक अछि आमान को सब बेले ख्रिस्ट रे जागृत हेबार आवश्यक अछि मोर प्रिय माने जदि आपण ख्रिस्ट रे जागृत हेबे मु काली कहउथली गोटे महिमा अपेक्षा करिछ आपण गोटे ग्लोरी आपण को अपेक्षा करिछि आज लोक माने जानि नाहंती जे प्रभु मो पई कोन रखि अछंती जदि मु ख्रिस्ट को ठारे रहिबी मु कोन देखिबी चिंता भी हमें करि पारुनी जदि थरे आपण बुझी मारिबे जे मोर परमेश्वर मो पई कोन रखि अछंती आपण को आउ किछि कहबा आवश्यक नहीं खाली आम गोटे वाक्य ध्यान करते माथु 13 पर्व तार 44 पद 13 पर्व तार 44 पद बाहर करंतु स्वर्ग राज्य क्षेत्र गुप्त होइतबा धन सदृश जड़े लोक ताहा देखी गोपन करी रखिला वो आनंद रे जाई आपनार सर्वस्व विक्रय करी सेही क्षेत्र को क्रय कला लिखा जाए स्वर्ग राज्य क्षेत्र में गुप्त होइतबा एक धन सदृश स्वर्ग राज्य कौन समस्त कहवा एटी जीवित लोक मैंने अच्छा तो आज्ञा टिके स्वर उणा करतु ना जीवित लोक मैंने अच्छा एटी स्वर्ग राज्य कौन बोली लिखा अच्छी गुप्त धन सदृश बोली लिखा जाए हेले गोटे व्यक्ति से गुप्त धन को देखीदेला से जाउथवा अवस्था रे से गुप्त धन को देखीदेला गोटे प्रभु उदाहरण देइछथि मो मध्य आपण मान उदाहरण द्वारा बुझे पे चाहिए जदि आपण बोलुथवा समय ए बिल जमी रे आपण देखिले गोटे जगार किसी तरल पदार्थ बाहर गोटे क्षेत्र में आप देखिले आप देखुं से समस्त जानी पेट्रोल बाहर पेट्रोल कौन बाहर पेट्रोल बाहर लिटर केते आगे 110 ना मिनिमम 100 देखो जिते आप देखुं से क्षेत्र में पेट्रोल बाहर आप भल देखुं सेटा गोटे खणी अटे पेट्रोल आउ केबे बंद हेबार चांस नहीं कंटिन्यू से बाहर थबो आपण कोन करिवे समस्त को जाय कि कहबे के जाय कि समस्त को कहबे मु हेले कहि न थांती मु हेले काहा को कहि न थांती मु गुप्त रे रखि थांती आ मु जाय थांती से जगार मालिक किए से स्थानर मालिक से क्षेत्रर मालिक किए मु खोजी थांती आ मु प्लान करि थांती केमिति से क्षेत्र को मु किनिबी जदि मु देखुची मोर घरे सेतिके संपत्ति नाही सेतिके टंका नाही सेतिके धन नाही मु कोन करि थां जानि छथि मोर सर्वस्व विक्रय करि थांती आ से क्षेत्र को मु किनि थांती
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଣିବି ଯାହା ମୁଁ ବିକିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ କିଣି ପାରିବି। ଯାହା ମୁଁ ହରେଇଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଧନ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ବୁଝିନଥାଉ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କାଟିବା। ଯେମିତି ମଦ ପିଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ମଦ ପିଉଥିବା। ଯେମିତି ନାଶ ଖାଉଥିଲୁ ଆମେ ସେମିତି ନାଶ ଖାଉଥିବା। ଯେମିତି ଅଭଦ୍ର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିଲା ତାହା ବାହାରୁଥିବ। ଓ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଶିଖେଇଲେ ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ପବିତ୍ରତା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଭିତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଶରୀରର କର୍ମ ସବୁକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ? ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖ ଭଲରେ ହାତ ଟେକିଲେ। ହଁ, ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି? କେତେବେଳେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ସମସ୍ତେ କହିବା କେତେବେଳେ କରିବେ? କେତେବେଳେ କରିବେ? କେତେବେଳେ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଏ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି 1000ଟା ମିଟିଂ ବା ସଭା ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଲାଭ ହବ କି ଆଜ୍ଞା? ହବ କି? କିଛି ଜଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କାହାର ପାର୍ଟି ଅଛି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ ଖୋଲିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମୁଖ ଖୋଲି ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜାତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇକି କଥା କହୁଥିବେ। ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଶିଖଉଛୁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଶିଖଉଛୁ ଏଠି ନୀରବ ରହିବ ଯଦି ସେଠି ବି ନୀରବ ରହିଯିବ। କାହିଁକି ତମେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନ? ଯାଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ଏମିତି ଆଉ ସେମାନେ ଗଲେ ତ ଆମେ ବି ଗଲୁ। ଆରେ ଆମର ମୁଖରେ ଅଛି ବାକ୍ୟର ଭାବ ଅଛି। ଯେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ହେଇପାରେ ସେଇ କଥା ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଖ ଖୋଲନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ହଁ ନାଇଁ ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ପଚରା ଯାଉଛି ମୁଖ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପରିବାରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲି ସେ ଦିନ ଯାଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ କାଟୁଥିଲି। ଅର୍ଡିନାରୀ ସାଧାରଣ ଲାଇଫ କାଟୁଥିଲି। ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ପାପରେ, ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ, ଅଭଦ୍ରତାରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। এই জগতের যে আনন্দ মিলুছে আজ পাপ করিবারে
से आनंद प्रभु को सामने किसी ना मोर प्रिय माने सत्य कौच थरे निज जीवन को जीशु को दे कि देखंतु से आपनकर असाधारण जीवन को ना बहुमूल्य कर देबे आमेन बहुमूल्य कर देबे आपनकर उपस्थिति को बहुमूल्य कर देबे आपनकर चालिबा आपनकर कथा कहबा आपनकर बसिबा आपनकर उठिबा बहुमूल्य हवा पे जाउछ प्रभु जी सुकर तुम माने जगतर ज्योति पर्वत पर स्थापित नगर केबे गुप्त होई रहि न पारे जितना आपण से ज्योति रे चलिबे ईश्वर का वाक्य रे चलिबे आपण निज को लुचै पारिबे नाही प्रभु आपण को प्रकाशित करिवे बुझि पाछो मो जीवन पाप रे पूर्ण थिला से जाय मते लोक माने देखिले छी तू ये कौन मो भी निज को देखि भाबुथिले प्रभु मो कौन मो लाइफ रा किछि उद्देश्य नाही मो तीथर सुसाइड करे पे चेष्टा कर मो जीवन केवल फेलियर अछि विफलता अछि दुख ही भरि के रहछि ना को मात्र मो प्रभु कर सन्तान लोक मान को सामने रे मो भद्र मो जानि छि भीतर मो के मो केते अभद्र मो भीतर केते पाप लुचि के रहि अछि से दुनिया लोक देखि पारंती ना ए प्रकार एक समय मो जीवन आसिला मोर प्रिय माने जो समय मो मोर जीवन को जीसु को देली से दिन ठार मो जीवन चमकीबा आरंभ होला से दिन ठार मो जीवन भितरे से आलोक से ज्योति बुद्धि पाइबा को लागिले काले साक्ष्य दउथ से दिन ठार प्रभु जीशु को मो सहित मो सब दिन देखुची सकाळ रे दिन बेले संध्या रे रात्रि रे एनी टाइम से मो सहित चालू छथि और तांको सहित ई यात्रा रे ओ केते सुंदर प्रभु को सहित चालिबा केते आनंददायक आज मो बुझी पारुछि हम प्रभु को धन्यवाद दउछि प्रभु धन्यवाद तुम प्रेम पाई आज तुमको जानिबार सुযোଗ मते तुमे देलो मो प्रति तुमे केबे अधैर्य हेला धैर्य तुमे मते अपेक्षा कलो जे मोर पुओ दिने मो प्रति फेरिबो आ ताकू मो मोर राज्य पे व्यवहार करिवे आज मोर प्रिय लोक माने जो समय आमे ए वाक्य को अवहेला करि थाओ शैतान मान को अंधकार मते नै जाए अंधकार आपको शांति दे पारिबो नाही आरंभ रे लागे सब मिठा लागुची दी दिन परे मासे परे किछि समय परे ता भितरे केते विषाक्त विषय अछि शैतान धीरे धीरे आपको देखेबो बुझ पाउछत के बुझ पाउछत हाथ उठा तेनुके प्रभु को ठारे पवित्र जीवन काटिबा पई प्रार्थना करतु हमें निजे किछि करि परिबा नाही से महान परमेश्वर को कहतो बापा मो करि पारो नाही तुमरो ग्रेस मते दरकार अछि तुमरो अनुग्रह मते दरकार अछि तुमे जदि मो संग मते टिके दया करिवो मते टिके आलिंगन करिवो मो चाली पारिबी मो एका किछि करि पारिबी नाही जेते से सहायकारी को पठै छथि आपन को सहायता करिबा पई मोर प्रिय माने ए महापरित्रण को अवहेला करिबा आवश्यक नहीं एथि प्रति मनोयोग हेबा आवश्यक अटे हालेलुया 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 से व्यक्ति कोन कले से स्वर्ग राज्य धन को किणिबा पई आपनर सर्वस्व कोन कले बड़ पाठ कहि पारिबो एटलिस्ट से कोड तो बेसी बड़ पार्टी आसबे कथि कोन कले विक्रय कले से सब विक्रय करके गोटे क्षेत्र को किनिले स्वर्ग राज्य को से किनिले से स्वर्ग धन
ଜୀବନକୁ ସେ କିଣିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ। ଜଗତର ମିତ୍ରତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା। ଆଜି ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଖାଲିରେ ଯିବେ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଲିରେ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଖାଲିରେ ଯିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଏହି ବାକ୍ୟ ନେଇକି କୁହନ୍ତୁ, ଯିବି। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବି। ହାଲେଲୁୟା। 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 ତେଣୁକରି ଏଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉ ଦିନ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲି, ସେ ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଲାଇଫ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଜି ବି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବ, ତାର ଲାଇଫ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଆଉ ଗୌରବକୁ ନେବେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେନ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସବୁଦିନ ତ ଖାଉଛୁ, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁଦିନ ତ ଖାଉଛୁ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖାଇବା। କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭାଇ ତାବଲା ବଜାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ଭାଇ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ କେତେଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଏଇ ଭାଇ ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେବଳ ତାବଲା ବଜାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କେବେଠୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମରୁ ଜାଣିଛ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବି। ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ତ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଥାଉଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ এই ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ଚାଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଖି ପାରିବେ କି? ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି? ନାଇଁ। ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କଣ କହୁଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏମିତି ବଡ ବଡ ସଭା କରିକି, ମିଟିଂ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ସେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ଏ ସଭା ଭିତରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇଲେ। ସମସ୍ତେ କହିବା, ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇଲେ। ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି। ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଡାକିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଥିଲା, କମଳା ଅରେଞ୍ଜ, ଏବେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହଉଛି ନା। ସେଇଠୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ କମଳା ଛଡେଇକି ଗୋଟେ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କମଳା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ କମଳା ଖାଉଥିବା ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ କମଳା ଖାଇଲି ସେଟା ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା ନା ପିତା ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା, ତମେ ଖାଇଛ, ତମେ ଜାଣିଛ। ସେ କଣ କହିଲା?
ତମେ ଆପଣ ଖାଇଛ? ଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଖାଇଛି କି ମୁଁ ଜାଣିବି। ସେ କହିଲେ ଆହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଦେଖ। Amen. Hallelujah. ସେ ଚାଖିଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ କଣ ଅଟେ। ଏଇ ଭାଇକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ତାପରେ କଣ କରୁଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଦିନ ରାତି ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ମହାନ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ଏବେ କାହିଁକି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଲଗା ବିଷୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଟିକେ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଦରକାର। ଏବେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାବଲା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ବିକାଶ ଭାଇ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ? ହଁ ମୁଁ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି। ହଁ ଏଇ ମାସ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ, ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଭାଇ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଯେବେଠୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖିଲେ, ଏ ଭାଇ ଆଉ ତାବଲା ବଜାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ତାବଲା ଠାରୁ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଦିନ ରାତି ଦିନ ରାତି ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ସେ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆସ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏ ଭାଇ ଯିଏକି ତାବଲା ବଜାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଠିଆ ହେଇକି 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ପାରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଜା ତ ପାଉନଥିଲୁ। ଏବେ କଣ ହେଲା? ଏବେ ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତି ହେଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଭାଇ ଆଜି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିକାଶ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ 3-4 ମାସରେ କେତେଟା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ସାରିଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜାତୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁନଥିଲେ, এই ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା, এই ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପାଇ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫେରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମହିମାକୁ ନେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ତାବଲା ବଜେଇବା ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେଇପାରୁଛି, କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ? କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ? এই ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେବେଠାରୁ ଏ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ତାବଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମତେ ତାବଲା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯେତେ ଭଲ ବଜାଉଥିଲି, ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିକି ସେତିକି ଭଲ ବଜାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋର ହସ୍ତକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦାଉଦଙ୍କ
ଦଉଥିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ କଣ କରୁଛ ମୁଁ ଦିବା ରାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ମୁଁ ଦିବା ରାତ୍ର ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଉଛି ସେଇ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଉଛି ଯୋଉଟା ଏତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶକ ହେଇକି ଆସିନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୋଜନା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିନା କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟୋମେଟିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଶୈତାନକୁ ବି ଗୋଟେ ଶରୀର ଦରକାର ଯୋଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ ପାପକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି ମତେ କଥା କୁହ ମତେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆକାରରେ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ମାହିର ଅଟନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ଆମ ବାଳକ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିବେ ମାର୍କେଟରେ କାହାକୁ ଭେଟିଥିବେ କଥା ହେଇଥିବେ ସୁସମାଚାର ଦେଇଥିବେ ରବିବାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଆସିଥିବେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଭେଟିଲେ ରବିବାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଆସିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଦେବ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ଇଏ କେବଳ ତାବଲା ବଜେଇବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ଜଣେ ମା ସେ ମାତ୍ର ମାସେ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ମାସେ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେଟ କାଟୁଛି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଏମିତି ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ମା ନିଜର ଛୋଟ ସନ୍ତାନକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛି ଆହୁରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ এই মা দেখুଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ଜୋର ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏ ଭାବିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଭୀର ବିଷୟ ହେଇଛି ପଚାର ମା କଣ ହେଲା ସେ କହିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ମୋର ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ এই জায়গাକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା ସେ ମରିଗଲା ଗୋଟେ ମା କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ମା କହିଲେ ଭଉଣୀ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ
ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଛଡେଇକି ଆଣିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ এই সন্তান মরি যাইছি আর ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମ ନାମରେ ମୃତମାନେ ଉଠନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ এই সন্তান বঞ্চু জীবন প্রাপ্ত হও ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଅ ତମ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଗଲା ଏଟା କାହାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ମାର କଥା